Hi viewers, welcome to SS Academy for Physics channel. இன்னைக்கு நம்ம PGTRB Physicsல Unit 3 Classical Mechanicsல இருந்து Test 2 conduct பண்ண போறோம். ஓகேவா? So already Test 1 வந்துட்டு நிறைய பேர் நல்ல கமெண்ட் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி Test 2வும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. உங்க கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கண்டிப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே. ஸோ நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணி பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு ப்ராக்டிஸ் வந்துட்டு நமக்கு ரொம்ப நிறைய கிடைக்கும். ப்ராக்டிஸ் மோர் தெனாக இருக்கும்போது நம்ம அச்சீவ் பண்ணுற அந்த நம்மளுடைய எய்ம் வந்துட்டு சீக்கிரமாக நம்ம வந்துட்டு அச்சீவ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராக்டிஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், இஃப் த டோட்டல் external torque acting on the system of particles is zero, then the total angular momentum of the system is conserved. This is okay. So ஃபர்ஸ்ட் இந்த டோட்டல் எக்ஸ்டர்னல் டார்க் கொடுத்துருக்கோம். இதுல இருந்து ஆப்ஷன் ஏவா இல்ல பி ஆர் சி ஆர் டி. ஃபர்ஸ்ட் என்ன, கன்சர்வேஷன் தியரம் ஆஃப் acceleration of the system of particles. B what, conservation theorem of angular momentum of the given system of particles. C conservation theorem of torque or none of this. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே. Second question, the inverse square law of force is the force of attraction between the two particles is given by. இதுல F vector is equal to G into M1 by M2, M1 M2 divided by R squared. B, option B is F vector is equal to minus G M1 M2 divided by R squared. Option C, F vector is equal to M1 M2 divided by R squared G. D is the none of this. So இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர்னு சூஸ் பண்ணுங்க. Then third question, if the algebraic sum of the virtual work is 0, then the forces are in perpendicular இருக்குமா, equilibrium or parallel or none of this are. Okay. Fourth question, a rigid body capable of oscillating in a vertical plane about a fixed horizontal axis under the action of gravity is called a simple pendulum, spherical pendulum, compound pendulum, none of this. ஸோ இதெல்லாமே ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த வீடியோஸ்லாம் போய் பார்த்து வந்து அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் எழுதினா உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே. ஸோ ஃபைண்ட் த கைனடிக் எனர்ஜி T ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல். ஹியர் கைனடிக் எனர்ஜியோட வேல்யூ என்னன்னா T is equal to x dot square plus y dot squared or otherwise B option T is equal to 1 by 2 x dot square plus y dot squared or C option T is equal to 1 by 2 x double dot square plus y double dot square. Otherwise D, none of this are. Okay. Sixth question, the Lagrangian of the particle. It's a very important question. L is equal to 1 by 2 x squared plus y squared minus v of x comma y. So B option is T is equal to 1 by 2 x dot square plus y dot square minus v of x comma y. C option T is equal to 1 by 2 x dot square plus y dot square minus v of x comma y. Or otherwise D, none of this are. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர்னு நீங்க வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போஸ்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, கொஞ்சம் ஹானஸ்டா போஸ்ட் பண்ணுங்க, திங்க் பண்ணிட்டு. ஓகே. So the conservation of angular momentum is equivalent to saying that area velocity is 0, constant, variable, 1. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர் வரும்னு சொல்லிட்டு போஸ்ட் பண்ணுங்க. Then eighth question, the total mass of a fixed part of a material should remain constant at all times is the principle of. Okay, option A, conservation of kinetic energy. B, conservation of linear momentum. C, conservation of mass. D, conservation of potential energy. So இந்த நாலு ஆப்ஷன்ஸ்ல எது கரெக்டான ஆப்ஷனை பாருங்க. ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். Okay, then next ninth question, the number of degrees of freedom of a rigid body which can move freely in three-dimensional spaces. Three-dimensional spaceல 3 வருமா இல்ல 4, 6 or otherwise 9 கரெக்டான ஆன்சர் என்னன்னு பாருங்க. ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குன்னா அதுல ஈஸி, மாடரேட், டிஃபிகல்ட் இந்த மாதிரி தான் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த பேட்டர்ல தான் நாங்கள் உங்களுக்கு கொஸ்டினும் இங்க நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் எடுக்கும்போது நம்ம நல்ல மார்க்கை ஸ்கோர் பண்ணலாம். 10th question, a rigid is constrained to move along the inner surface of a point hemispherical bowl. The number of degree of freedom of the particle is.
ஓகே, hemispherical bowlோட degree of freedom 1 or 2 or 3 or 4 ஆனு போடுங்க. Okay, so the next, a rigid body moving freely in space has degree of freedom. ஏன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா டெஃபினட்டா நம்ம ஒரு கொஸ்டின் இதுல இருந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஹேவ் த கன்ஃபியூஷன் ஆல்சோ. இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். ஸோ ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின்ஸ் நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு நல்ல கன்க்ளூஷன் கிடைக்கும் இதுல இருந்து. ஓகேவா? ஸோ ஆப்ஷன் A3, B6, C9, D என்னது 4. இதுல எது கரெக்டான ஆன்சர்னு போடுங்க. ஓகே, ஸோ ரிஜிட் பாடியோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம். The next 12th question, in the if the generalized coordinates is an angle theta, the corresponding generalized force has the dimension of what? Force, momentum, torque, energy. So அதே மாதிரி இந்த generalized coordinateலயும் நிறைய உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் தான் இருக்கும். So you have to read the question repeatedly. Okay, 1 or 2 times you have to read the question. After that you try to answer that question. Okay. 13th question, the Lagrangian for changed particle in an electromagnetic field is option A, L is equal to T plus Q pi plus Q into V dot A. Option B, L is equal to T minus Q pi minus Q into V dot A. இதுல வந்து பார்த்தா இந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். எல்லா ஆன்சர்ஸும் ஒரே மாதிரி இருக்கும், பட் அந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். ஸோ அதை நல்லா நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். ஓகேவா? The next for Lagrangian brackets. Lagrangian bracketsல ஆப்ஷன் ஏவா, பியா, இல்ல சியா, இல்ல டியான்னு பார்த்து கரெக்டான ஆன்சரை சூஸ் பண்ணி போடுங்க. ஓகே, then Poisson brackets for angular momentum components jx, jy, j இங்க z வரணும். ஓகேவா? satisfy the relation jx px is equal to 0 வா, jx px is equal to minus py ஆ, இல்ல jy jz is equal to jx ஆ, or otherwise jy, jz is equal to minus jx அப்படிங்கறத நீங்க பார்த்து கரெக்டா போடுங்க. இங்க வந்து jz வரும். ஓகேவா? then principle of least action. இது வந்துட்டு ஒரு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு கொஸ்டின் இது. ஓகே, சோ அதே மாதிரி பாய்சன் பிராக்கெட்ஸும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு கொஸ்டின். ப்ரீவியஸ் ரிப்பீட்டடா நிறைய டைம் இந்த பாய்சன் பிராக்கெட்ஸ்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. ஓகே, பிரின்சிபல் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன்ஸ் பார்த்தோம்னா இதுல the del of integral summation k pk q dot k minus h into dt is equal to 0. நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோல நம்ம வந்து இந்த டாபிக் நடத்தும் போது இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் நீங்க நோட்புக் போட்டு ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டா நீங்க கரெக்டான ஆன்சரை எழுதலாம். ஆப்ஷன் பி, டெல் இன்ட்டு இன்டெகிரல் சம்மேஷன் கே பிகே கியூகே டாட் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. ஆப்ஷன் சி, டெல் இன்டெகிரல் ஹெச் பிளஸ் கே ஹெச் பிளஸ் எல் டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு 0. Option D, del into integral summation k pk q dot k dt is equal to 0. Okay. 17. Modified Hamiltonian principle is given by. So Hamiltonian na enna, modified Hamiltonian principle na enna. So இந்த மாதிரி நம்ம இந்த क्वेश्चंस எப்படி கேட்டாலும் நமக்கு வந்துட்டு ஆன்சர்ஸ் பண்ணா தெரிஞ்சிருக்கணும். இதுலயும் இந்த plus or minus variations தான் இருக்கும். So you have to check the symbols. After that you have to select the answer. Okay. Then 18th, Rhodes procedure deals with polar coordinates, generalized coordinates, இல்ல cyclic coordinates, or otherwise versa அப்படின்ட்டு போடுங்க. Then 19th, if a system consists of n particles and k constraints, then degree of freedom will be. So very simple question. Okay, இதுக்கு என்ன ஆன்சர்ஸ் கரெக்டா அப்லோட் பண்ணுங்க. So very simple formula. இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? n is equal to n minus k வா, இல்ல n is equal to 3n minus k வா, otherwise n is equal to n plus k, otherwise n is equal to 3n plus k va. The last question, principle of virtual work can be expressed as. Okay, so adula principle of virtual work வந்துட்டு எது எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கறத நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க. So இந்த क्वेश्चंஸ்க்கு எல்லாமே கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நீங்க வந்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இதோட கரெக்ட் ஆன்சர்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் நாளைக்கு இந்த நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோல இதோட ஆன்சர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Thank you, all the best.